اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تحفہ درود و سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ حسین رضوی اور ایک بار پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں پیغمبر چینل کی جانب سے انہدام جنت البقیع کے متعلق اپنا یہ خاص پروگرام لے کر۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا افتخار مہدی صاحب قبلہ، جو آج کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں مولانا موصوف کا پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود پیغمبر چینل کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو، جو گزشتہ گفتگو ہماری رہی وہ اس کے متعلق رہی کہ قرآن میں اور اسلام میں کیا تعریف ہے شرک کی، اور قرآن اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے کہ ذریح بنانا، روضوں کی زیارت کرنا یا قبور کی زیارت کرنا کیسا ہے۔ آج آغا اپنی گزشتہ گفتگو سے ربط دیتے ہوئے آج کا جو ہمارا سوال رہے گا وہ یہ ہے کہ احادیث اس کے بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس خدمت کا موقع عطا کیا۔ گفتگو ہے ناظرین کرام جنت البقیع کے حوالے سے، یہودی، صہیونی، وہابی دہشت گردوں کے ذریعے سے جو آج سے تقریباً 95 سال پہلے جنت البقیع کی مسماری کا دل سوز، انسانیت سوز واقعہ پیش آیا۔ وہابیوں نے انبیاء، صالحین، ائمہ علیہم السلام، معصومین کے روضہ مقدسہ، قبروں، ذریحوں کو منہدم کرنے، گرانے کے لیے کچھ احادیث کا سہارا لیا، اور ان احادیث کے ذریعے انہوں نے اپنے ناپاک عقائد اور عزائم کو مسلمانوں کے اندر پہنچانے کی اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے مقدس مقامات کے توہین کرنے کی سازش رچی۔ جن احادیث کا سہارا لیا گیا اور بہت شد و مد، زور و شور کے ساتھ جن احادیث کو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ احادیث بنیاد ہیں روضوں کے عدم جواز کی، کہ روضہ بنانا قبر کے اوپر جائز نہیں ہے، ذری بنانا جائز نہیں ہے، زیارت کرنا جائز نہیں ہے، گنبد بنانا جائز نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور و معروف احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسلمانوں کی جتنی معتبر کتابیں ہیں سب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، جائے سجدہ بنا لیا، مسجد قرار دے دیا۔ اس حدیث کے الفاظ مختلف وارد ہوئے ہیں، کسی میں ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، بعض روایات میں ہے قاتل اللہ الیہود،
इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह कत्ल करे, बाद में है लानत करे, बाद में है अल्लाह कत्ल करे। कुछ में जो है वो यहूदियों के साथ नसारा का भी तज़किरा है, ईसाइयों का भी तज़किरा है, और कुछ में सिर्फ जो है वो यहूदियों का तज़किरा है, ईसाइयों का तज़किरा नहीं है। तो अब इस्तिदलाल कैसे किया वहाबियों ने इसको मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात को मिस्मार करने का। क्या चूँकि यहूदियों ने, ईसाइयों ने अपने नबियों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लानत की है। उनके लिए जो है वो लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल किया कि अल्लाह उनको कत्ल करे, उनके लिए जो है वो मज़म्मत और जो है वो बद्दुआ है अल्लाह की तरफ से ये। तो इसी तरीके से वो मुसलमान जो कब्रों की ज़ियारत करते हैं, आप देखिए इस्तिदलाल क्या है कि इसी तरह से जो मुसलमान कब्रों की ज़ियारत करते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं, वहाँ पर जाकर नज़र और ज़ियारत करते हैं, वहाँ पर जाके नमाज पढ़ते हैं, या वो ज़री बनाते हैं, या रौज़ा बनाते हैं, या गुम्बद बनाते हैं, वो भी उस कब्र की इबादत करते हैं, या साहिब कब्र जो है उसकी इबादत करते हैं। तो जैसे अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा पे लानत की है, वैसे ये भी जो है वो लानत के मुस्तहिक़ हैं। तो जब अल्लाह ताला ने जिस फ़ेल के ऊपर यहूद और नसारा की लानत की, इसका मतलब कि वो फ़ेल गैर शरई है, वो नाजायज़ है, वो हराम है। तो इसी तरह से मुसलमानों का अपने बुज़ुर्गों के या नबियों की या मासूमीन की कब्रों पर जाना, वहाँ ज़ियारत करना, वहाँ सलाम करना, वहाँ नमाज पढ़ना, या दरी बनाना, रोज़ा बनाना, ये सब जो है हराम है और शिर्क है और कुफ्र है। ये भी जो है मुस्तहिक़ लानत है। अब देखिए उस हदीस से इस्तिदलाल इस तरह से किया गया है। अब आइए देखते हैं कि क्या हदीस का यही मतलब है जो वहाबियों ने निकाला है, और वाक़ईन क्या ये हदीस पैगंबर इस्लाम की ज़बान अक़दस से सादिर भी हुई है या नहीं हुई है। तब इसकी बहस के लिए एक तो है सनद के एतबार से कि देखें इसके जो रावी हैं ये सही है या नहीं। तो उसमें कहा गया कि इसके रावी सही है, तो ठीक है हम मान लेते हैं रावी इसके सही हैं। दूसरी बहस जो होती है रवायत के सिलसिले में, हदीस के सिलसिले में, वो दलालत के एतबार से होती है कि आया ये हदीस अपने मफहूम के ऊपर, मतलूब के ऊपर, माना के ऊपर दलालत भी करती है या नहीं करती है। तीसरी बात यह है कि आया जो हदीस से हम माना अख्ज़ कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, जो मुराद हम समझ रहे हैं, आया वाक़ईन वो हकीकी वही माना मुराद है भी या नहीं है। अब ये हदीस सही है या सही नहीं है, अगर इसके बारे में बहस करें सिर्फ, तो अब किसी हदीस को सही समझने के लिए और सही मानने के लिए एक कायदा जो मुसल्लम है मुसलमानों के दरमियान, वो क्या कि जब भी कोई हदीस आए तो उसको देखें कि आया वो कुरान मजीद के मुताबिक है या कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है। फमा वाफ़क़ल किताब फ़ख़ुज़ूहु, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि जो कुरान मजीद के मुताबिक हो उसको ले लो, और जो कुरान के मुखालिफ हो उसको दीवार पर दे मारो, उसको जो है वो छोड़ दो, इसलिए कि वो कलाम मासूम नहीं हो सकता जो कुरान के मुखालिफ हो। अब इस हदीस के बारे में देखें, चाहे वो क़ातलल्लाहुल यहूद हो या जो है लानल्लाहुल यहूद व नसारा हो, आए देखें कि ये कुरान मजीद के मुताबिक है या नहीं, मुआफ़िक है या नहीं है। इसमें दो कौमों का तज़किरा हो रहा है, एक कौम यहूद है, दूसरे कौम नसारा है, कि इन दोनों कौमों ने क्या किया, अल्लाह ने इनके ऊपर लानत क्यों की है, इनको जो है काबिल मज़म्मत क्यों करार दिया है, इनकी मलामत क्यों की है। इसलिए कि इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को इबादतगाह करार दिया, सजदेगाह करार दिया, मस्जिद करार दिया। आइए सबसे पहले ईसाइयों के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें लफ्ज़ जमा इस्तेमाल हुआ है, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम, के इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को मसाजिद करार दिया। सबसे पहले ईसाइयों के बारे में पूछते हैं, क्या कहा, अपने नबियों की कब्रों को। ईसाइयों के कितने नबी हैं?
वहाबियों से, वहाबी उलमा मुहक्किकीन दानिश्वरों से ये सवाल है कि ये बताइए ईसाइयों के कितने नबी हैं? ईसाइयों का सिर्फ एक नबी है, जनाब ईसा। इसलिए जनाब ईसा से पहले जितने हैं सब यहूदी हैं। जो जनाब ईसा के ऊपर ईमान लाए वो ईसाई कहलाए। तो जनाब ईसा पर ईमान लाने वाले ईसाई कहलाते हैं। तो ईसाइयों के अंबिया नहीं हुए, ईसाइयों के नबी हैं। नबी हैं जी, बेशक। और क्या उस नबी की कब्र मौजूद है? जी, कुरान मजीद ये कह रहा है कि उनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया। जी, जनाब ईसा तमाम मुसलमानों की अकीदा है, वहाबियों का भी अकीदा है। इसलिए कुरान ये कह रहा है कि जनाब ईसा की मौत वाक़ई नहीं हुई, शहादत नहीं हुई। ये तो यहूदी कह रहे थे कि हमने ईसा को जो है कत्ल कर दिया है, जी। और ये ईसाइयों का अकीदा है कि वो सूली पे चढ़ गए। मुसलमानों का अकीदा नहीं है। मुसलमानों का कुरान मजीद का बयान करदा अकीदा ये है कि जनाब ईसा जिंदा हैं, आसमान के ऊपर हैं, इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो आपके को अपना इमाम और पेशवा मानेंगे, और आपकी इमामत के ऊपर ईमान लाएंगे और आपके इनकलाब में शामिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब ईसा को ईसाई मानते हैं और उनको कोई खबर नहीं, इसलिए कि वो जिंदा है। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसमें जब ईसाइयों को शामिल किया गया, कुरान के और मुसलमानों के मुत्तफ़क़ा अक़ीदे के खिलाफ है कि ईसाइयों के कोई नबी नहीं, और एक नबी है उसकी जो है खबर नहीं। अब आइए यहूदियों को कि क्या कहा गया कि यहूदी अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद करार दिया उन्होंने, इसलिए वो लानत के मुस्तहिक़ हुए। इसका मतलब ये है कि हदीस ये बयान करना चाह रही है कि यहूदी जो है वो अपने नबियों से बहुत प्यार करते थे जी, अंबिया से बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत करते थे, इतना इत्तिबा करते थे कि वो मंजिल गुलू पर पहुंच गए। यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के बाद, उनके मरने के बाद भी उनसे इतना गहरा ताल्लुक़ और राबिता था, इतनी प्यार और मोहब्बत और उल्फत थी उनको कि वो उनकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी कब्रों को उन्होंने जो है वो इबादतगाह बना दिया। ये हदीस का मफहूम समझ में आ रहा है कि यहूदी अपने नबियों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए कि कोई दुश्मन किसी की कब्र पर जो है वो जाता नहीं है, सूरह फातिहा पढ़ने के लिए नहीं जाता, सलाम करने के लिए नहीं जाता, चे जाए कि वहाँ इबादत करने के लिए जाएगा, सजदा करने के लिए जाएगा। तो अब हदीस से तो ये समझ में आ रहा है कि यहूदी जो है अपने नबियों से बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत करने वाले थे और उनके जो है पैरवी करने वाले थे। आइया कुरान मजीद की तरफ रुजू करें। कुरान मजीद क्या कह रहा है कि यहूदी अपने अंबिया से किस तरह से पेश आते थे, उनका सुलूक क्या था, उनका रवैया क्या था, उनका तरीक़ा क्या था। वाक़ईन वो मोहब्बत करते थे और कि वो गुलू की मंजिल तक पहुँच जाए, उनकी जो है इबादत करने लगे उनकी कब्रों की, उनकी वफ़ात के बाद। कुरान मजीद जनाब ईसा जो यहूदियों के नबी हैं उनके बारे में कुरान मजीद कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा। मुसलमानों से, मोमिनों से खिताब कर रहा है कुरान मजीद कि ऐ साहिबान ईमान, उनकी तरह ना हो जाना जिन्होंने मूसा को अज़ियत दी। तो जनाब मूसा को अज़ियत देने वाले कौन थे? यही यहूदी तो थे। फिर दूसरी जगह कुरान मजीद ने और भी तज़किरा किया है कि यहूदी जो है वो जनाब मूसा को अज़ियत दिया करते थे। तो कुरान तो ये कह रहा है कि जनाब मूसा जैसे नबी को यहूदी जो है वो अज़ियत दिया करते थे। दूसरी जगह फिर कुरान मजीद ने आवाज़ दी, कुल फलमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाह बिग़ैरिल हक़्क़ इन कुंतुम मोमिनीन मिन क़ब्ल इन कुंतुम मोमिनीन। आए मेरे पैगंबर, इनसे कहो कि तुम नबियों को क्यों कत्ल किया करते थे इससे पहले, अगर तुम मोमिन हो। तीसरी जगह कुरान मजीद कह रहा है यक़्तुलून नबिय्यीना बिग़ैर हक़, कि ये अंबिया का कत्ल किया करते थे। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, इनकी आदत ये थी कि ये किया करते थे
اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کا جو ہے وہ قتل کیا کرتے تھے۔ ایک نبی کا انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کی عادت استمرار کا صیغہ استعمال کر رہا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے۔ تو وہ قوم یہود قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جو انبیاء کا قتل کیا کرتے تھے، جو جناب موسیٰ کو اذیت دینے والے ہوں، جو نبیوں کے قاتل ہوں، جن کی عادت ہو نبیوں کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، قتل کرنا، بھلا وہ یہودی کب نبیوں سے اتنا پیار کرنے لگے کہ ان کی جو ہے وہ قبر کو جو ہے وہ جائے عبادت قرار دیں گے؟ تو یہ حدیث بالکل قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ حدیث مقام استدلال میں مسلمان جو قبروں پر جا کر زیارت پڑھتے ہیں یا سلام کرتے ہیں یا روضہ بناتے ہیں یا زری بناتے ہیں، اس کے لیے بالکل ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ حدیث بیان کرنے کا میرے حساب سے دو مقصد ہے۔ ایک، لوگوں کو صالحین، انبیاء اور خاص طور سے اہل بیت علیہم السلام سے دور کرنا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جس طریقے سے جب وہ ظاہری حیات میں ہوں ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے جب پردے میں چلے جائیں، جب ظاہری حیات منقطع ہو جائے تب بھی یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو ایک تو مقصد یہ کہ تاکہ لوگوں کو اہل بیت سے دور کر دیا جائے، جو منارہ ہدایت ہیں، جو مرکز ہدایت ہیں، ان سے دور کر دیا جائے۔ دوسرے، یہودیوں کی اس قبیح اور بری عادت کو کہ وہ انبیاء کو اذیت دینے والے تھے، انبیاء کے قتل کرنے والے تھے، ان کے اس جرائم پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ اور ورنہ آپ اگر یہ تو قرآن ہو گیا، تاریخ اگر آج دیکھیے اور آج کی حقیقت اور اگر زمین کی اگر ریالٹی دیکھیے تو کہاں کس یہودی کے کسی بھی عبادت خانے میں پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے، کہیں ایک بھی کسی بھی نبی کی قبر دکھا دیجئے، پورے گارنٹی کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ تمام مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، پوری دنیا میں چلے جائیے اور پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی یہودیوں کے عبادت خانے میں کسی بھی نبی کی قبر نہیں رہی۔ جب نہیں رہی تو انہوں نے کب جو ہے اس کی عبادت کی ہے؟ اور قرآن مجید نے متعدد معبودوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی، ان میں انسان بھی ہیں اور جاندار بھی ہیں اور غیر جاندار بھی ہیں۔ فرعون کی عبادت کی جاتی تھی، صالحین کی عبادت کی جاتی تھی، ملائکہ کی لوگ عبادت کرتے تھے، جناب عیسیٰ کی لوگ عبادت کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ جو ہے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جو ہے چاند اور سورج کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، بال اور عزا کی عبادت کرتے تھے۔ سب کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے جن کی عبادت کی جاتی تھی، لیکن کہیں بھی پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قبروں کی بھی عبادت کی جاتی تھی، کسی صاحب قبر کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ اگر یہ عادت تھی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ضرور بالضرور کم سے کم ایک مقام پہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو اپنے نبیوں کی قبروں کی عبادت کرتے تھے اور وہاں پہ سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کا نہ تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا نہ تو یہودیوں کا طریقہ اور نہ جو ہے عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا ان سے بالکل جداگانہ طریقہ ہے۔ روضہ بنانا، زری بنانا اور وہاں پر جانا، یہ جو ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تعظیم و احترام ہے۔ بلکہ جب قبروں کے گرد جب زری بن جاتی ہے تو اگر سجدہ کرنے کا امکان بھی ہو کہ کوئی جو ہے وہ قبر کے اوپر سجدہ کر لے گا، جب زری بن جاتی ہے تو خود مانے ہو جاتی ہے کہ انسان قبر کے اوپر جو ہے نہ تو قبر کے پاس بالکل جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قبر کے اوپر نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قبر کے بالکل پاس جا کے نماز پڑھتا ہوں، نہ قبر کے اوپر سجدہ کر سکتا ہے، نہ بالکل قبر کے پاس جا کر سجدہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تو عبادت کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ عبادت سے خود روکنے کا ذریعہ ہے، یہ تعظیم کا ذریعہ ہے، پروردگار کے تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پروردگار عالم ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھے عالی جناب مولانا افتخار مہدی صاحب، جو بہترین دلائل کے ساتھ مخالفین کے ان حدیث کے رد میں بہترین استدلال پیش کر رہے تھے، اور انشاءاللہ ناظرین آپ سب کی خدمت میں ایسے ہی سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔
اور آخر کلام میں میں مولانا موصوف کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پیغمبر چینل کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ناظرین، انشاءاللہ پھر سے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔